ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಗುರು ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 49. ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 5 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಈರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಉತ್ತಮವಂತ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಒಳ ತುದಿ ಸವರಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದರನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಂತ ಬಾಲಿಂಗ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈರಣ್ಣ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತು, ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಡಲು ವಿಫಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 49. ಇನ್ನು ತಂಡ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ಹುದ್ದರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮನುಗುಳಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಆರಿಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈರಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 6 ಎತ್ತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ. ರನ್ ರೇಟ್ ಊರಿಗೆ ಒಂದು 14ರ ಸಮೀಪ ಇದೆ. ಈಗ ಬಾಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಬೀರು ಅವರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು SPLನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಶತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೀರು. ಬಾಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 5 ಹುದ್ದರಿಗಳ ಗೊಂಚಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಗುಳಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು 5 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. BNB ತಂಡದ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 16ನೇ ಓವರ್ ಮೆಡಿನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜು ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಚೆಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನೇರ ಥ್ರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈರಣ್ಣವರು. ಆದರೆ 2 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್ ಅವರು. ಇದರೊಂದೇ 50 ರನ್ ಪೂರ ಮನುಗುಳಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದವರು. 51 ರನ್, 5 ಉದ್ದರಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬೀರು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಅಂಪೈರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಡೆ ಬಂದ ಎಸೆತವನ್ನು 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 52. ಪ್ರಮುಖ 5 ಉದ್ದರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು 96 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ತಂಡ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನತ್ತ 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ 4 ರನ್. ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಈರಣ್ಣವರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಬಾಡಿಸಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಹೊರಗಡೆ 4 ರನ್ನುಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 56, 5 ಉದ್ದರಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬೀರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಅಂಪೈರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿನ ಒಳ ತುದಿ ಸವರಿಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಗುರು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದರೆ 4 ರನ್ನನ್ನು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆರಿಫ್ ಅವರಿಂದ. ಉತ್ತಮವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಉತ್ತಮವಂತ ಬಾಲಿಂಗ್ ಬೀರು ಅವರಿಂದ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 56, 5 ಉದ್ದರಷ್ಟಕ್ಕೆ.
ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಒಳತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಸವರಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ 2 ರನ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ಅವರು. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀರು ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ, ಏಕ್ ಲಂಬಾ छक्का, स्क्वायर लेग बाहर गेंद ईरण्ण ने मिड विकेट पर उठाकर खेल दिया. गेंद सीधा प्रेक्षकर गिरगांव में गिरी. एक लंबा छक्का ईरण्ण से. ಒಂದು ಲಂಬ ಓವರ್, ದೊಡ್ಡ ಓವರ್. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿದೆ. 64 ರನ್ ಆಗಿವೆ. 16 ರನ್ ಬಂದಿವೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಆರಿಫ್ ಅವರು. ಒಂದು 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈರಣ್ಣ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 64. 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್. ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡ. ಓವರ್ಗೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಸರಾಸರಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5 ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂಥ ಜೋಡಿ ಆರಿಫ್ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ. ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮನುಗುಳಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೌಲರ್ ಗುರು ಹಿರೇಮಠ್ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸಿಂ ಅವರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಿಫ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಗೇನ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತದ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಎಸೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತದ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ವಿನೋದ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇಜ್ ಪೇಟೆ 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ. 4 ರನ್ಗಳು. फुल टॉस गेंद आगे के कवर पर कवर खिलाड़ी नायक ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಡಾಯ್ ಹೊಡೆದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಚೆಂಡವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೈತೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬುಡ್ಡ ಅವರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಹೊರಗಡೆ. 4 ರನ್ಗಳು. 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್, ಆಸಿಫ್ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 72. 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್ ಅವರು. उठाकर खेल दिया. गेंद सीधा लांगा पर कैच ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 2 ರನ್ಗಳು. ಒಂದು ಜೀವದಾನ್ ಆರಿಫ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರಿಗೆ. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 27 ಕ್ವಾಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು
ಮಶಾಕ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮಶಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಗಡಬಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸತತ 2 ಜೀವದಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಗುರುವರ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಶಿಲ್ಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ BNB ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗೌಡ್ ಬಿರಾದಾರ್, BNB ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 11 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 75. ತನ್ನ 5 ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಜೀವದಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ. ಆರಿಫ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು 2 ಜೀವದಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ BNB ತಂಡದ ಬಾಲರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಗುಳಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2 ಓವರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಓವರನ್ನು ಯಾವ ಬಾಲರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಕಾದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮಂದ್ರೂಪ್ ಅವರು. धन्यवाद मल्लन गौड़ ಅವರಿಗೆ. बहुत ही रोमांचनकारी मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में. SPL सीजन 4 का ये एलिमिनेटर मुकाबला BNB बुल्स वर्सेस मनगुली रॉयल्स के बीच में अभी तक 11 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. सिर्फ 5 ओवर का खेल बाकी. इस 5 ओवर में 30 गेंद में 73 रन की आवश्यकता मनगुल रॉयल्स को, और इसी तरह सिर्फ 5 विकेट दूर BNB बुल्स. एक बड़े ओवर की तलाश में मनगुल रॉयल्स, और इसी तरह पिछले ओवर में 2 जीवदान मिल चुके हैं आरिफ को. उसका कितना लाभ उठाएंगे आरिफ, यह आने वाले समय पता चलेगा. बैटिंग पावर प्ले लेते हुए बैटिंग बॉलर नेम अम्बरीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. पिछले मैच के हीरो रहे थे अम्बरीश. राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट रन अप आरिफ को. आरिफ भी एक धाकड़ बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हुए वहां पर पहली गेंद को उठाकर मारा है. गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. बहुत ही बढ़िया छक्का वहां पर आरिफ द्वारा. अम्बरीश को आरिफ भरपूर लाभ उठाते हुए वहां पर आरिफ अपना जीवदान का बॉल इतना होगी ಒಂದು
29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 67 रनिन आवश्यकता। बहुत ही रोमांचनकारी मुकाबला होगा ये। विकेट की तलाश में बीएनबी बुल्स और एक बड़े ओवर की तलाश में मनगुड़ रॉयल्स। पटकी हुई गेंद को रिवर्स मारने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज आरिफ ने, पूरी तरह से चूकते हुए बल्लेबाज आरिफ। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन वापसी करते हुए अमरीश एक बार फिर तैयार आरिफ को निकल कर मारा है उस गेंद को मिड ऑन की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट। इस बार ईरन्ना स्ट्राइक पर अमरीश का सामना करेंगे। इस बार उड़ाया बैकफुट पर जाकर गेंद सीधा सीमा रेखा पार करती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ वहां पर अमरीश का बार उड़ाया गेंद को मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच से गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए मनगुड़ी रॉयल्स के बल्लेबाज ईरन्ना। पूरी तरह से बीएनबी बुल्स के गेंदबाजों पर गिरता हुआ। लगातार 2 छक्के जड़े हैं इस ओवर में ईरन्ना ने। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए वहां पर ईरन्ना। इस बार गेंद सीधा सीमा रेखा पार करती हुई फाइनल की दिशा पर 4 रन के लिए। बहुत ही महंगा ओवर, ये बैटिंग पावर प्ले का पहला ओवर बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। इस ओवर से 23 रन 23 रन्स का ओवर था ये। 3 छक्के और 1 चौका 1 सिंगल इस ओवर से। ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 98, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ। बेहतरीन ओवर था मनगुड़ी रॉयल्स की तरफ से पिछला ओवर। अगर जीवदान देंगे तो मैच को नहीं बचा पाएंगे, ये ध्यान में रखकर गेंदबाजी करना होगा बीएनबी बुल्स के खिलाड़ियों को। कल के क्वालिफायर मुकाबला भी ऐसा ही था, सिर्फ 24 गेंदों में 50 रन की आवश्यकता थी। तब चन्नू और गुरु पवार ने उस मैच को खत्म किया था। ये बैटिंग पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ। मैच कभी भी किसी तरह भी पलट सकता है। बहुत ही रोमांचनकारी मुकाबला चलता हुआ ये एसपीएल सीजन 4 का एलिमिनेटर मैच। आरिफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे बल्लेबाज भी आरिफ को 2 जीवदान मिल चुके हैं अभी तक, उसका कितना लाभ उठाएंगे आरिफ। बहुत ही बेहतरीन गेंद, एक स्लो डिलीवरी गेंद से चकमा देते हुए बल्लेबाज को कोई रन नहीं।
इस बार खेला है गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में से निकाले हैं, गेंद सीधा सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही करारा शॉट वहां पर आरिफ के बल्ले से निकलता हुआ। इसी के साथ पारी के 102 रन पूरा होते हुए 102 रन मनगुली रॉयल्स 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार अपने लाइन से भटकते हुए वहां पर आरिफ, हम्पर का इशारा वाइड। फिर से उड़ाया उसको, गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। जैसे ही मैच पावर प्ले का इशारा किया हम्पर ने, इस मैच का रुख ही बदल कर रखा है ईराना और आरिफ ने। अभी तक इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में। इस बार मारा गेंद को, इस बार भी सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए वहां पर आरिफ, एक बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए आरिफ, बहुत ही महंगे साबित होते हुए गेंदबाज आरिफ। 15 रन आ चुके हैं इस ओवर से अभी तक। फिर से गेंद हवा में, देखना है इस गेंद को, गेंद सीधा सीमा रेखा पार, फिर एक बढ़िया छक्का, छक्के पे छक्का मार रहे हैं वहां पर मनगुली रॉयल्स के बल्लेबाज आरिफ। दो ओवर के अंदर मैच का रुख ही बदल कर रख रहे हैं बल्लेबाज आरिफ और ईराना। बहुत ही ओवर की समाप्ति, 13 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 119 रन। इस ओवर में 21 रन आए। पिछले 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಬಂದಿವೆ ಕಳೆದ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ। 18 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता, 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 रनिನ आवश्यकತೆ। अगर बीएनबी बुल्स को कम बैक करना है तो विकेट लेना जरूरी। ये सब नतीजा कैच ड्रॉप करने का नतीजा भुगतते हुए बीएनबी बुल्स के गेंदबाज। इस मैच को अगर बीएनबी बुल्स को जीतना है तो कैच पकड़ना होगा। कैच नहीं पकड़ेंगे तो मैच नहीं जीता जा सकता है। गुरु आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे ईराना। बैटिंग पावर प्ले के 2 ओवर में 44 रन जड़े हैं मनगुली रॉयल्स के बल्लेबाज। 18 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता। एक बेहतरीन गेंदबाज गेंदबाजी का जिम्मेदारी थामे हुए वहां पर गुरु, राइट आर्म ओवर द विकेट। गुरु इस बार ताला बेट से करेंगे गेंदबाजी।
गुरु का सामना करेंगे ईरन्ना। बहुत ही रोमांचनकारी मुकाबला चलता हुआ ये दोनों टीमों के बीच। खेला उसको मिड ऑफ की दिशा में, मिड ऑन की दिशा में। अच्छी फील्डिंग वहां पर, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट बल्लेबाज। सत्रह गेंदों में 28 रन की आवश्यकता अभी भी, और इसी तरह विकेट की तलाश में बीएनबी बुल्स। एक लो फुल टॉस गेंद को खेला है मिड ऑफ की दिशा पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर गुरु, बेहतरीन गेंद वहां पर गुरु द्वारा डॉट कराते हुए गुरु। तीन गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं गुरु अभी तक। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए गुरु। गुरु अकेले बॉलर है आज, बेहतरीन गेंदबाजी किया हो। क्लीन बॉल, फिर एक बार रोमांचनकारी मोड़ लेता हुआ ये मैच। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी वहां, गुरु द्वारा एक लो फुल टॉस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन की तरफ कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज ईरन्ना। फिर एक बार मैच बीएनबी बुल्स की तरफ झुकता हुआ। ಏಳು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ। बेहतरीन कमबैक वहां पर गुरु द्वारा। अंजू अंजू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंजू सामना करेंगे गुरु का। 14 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, और इसी तरह सिर्फ 4 विकेट दूर हैं बीएनबी बॉल्स। हल्के हाथों से खेला इसको पॉइंट की दिशा पर, 1 रन लेते हुए। 13-26 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ। अभी भी 2 तरफा मैच है। गुरु गुरु का सामना करेंगे इस बार आरिफ। फुल टॉस गेंद को लॉफ्ट किया, गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए आरिफ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पर गुरु ने, लेकिन आखिरी गेंद फुल टॉस की वजह से 6 रन खाते हुए गुरु। 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ। 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ।
बहुत ही रोमांचनकारी मैच चलता हुआ है एसपीएल सीजन 4 का ये एलिमिनेटर मुकाबला बनगुड़ी रॉयल्स और बीएनबी बुल्स के बीच में। एक बार उधर जाता हुआ एक बार इधर आता हुआ मैच। अभी भी दो तरफा मैच है, बहुत ही बेहतरीन मैच मैं कहूंगा। कासिम 15वां ओवर लेकर कासिम स्लम एंड से सामना करेंगे अंजू। 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ। कासिम बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है आज ईरन्ना और आरिफ ने। बारह गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। मैच अभी भी 50-50 चलता हुआ। कासिम की 15 ओवर की पहली गेंद कासिम द्वारा सामना करेंगे अंजू। अंजू ने मारा है उस गेंद को, 1 बाउंस 4 रन्स। 15 ओवर की पहली गेंद को सीमा रेखा पार करा दिया वहां पर अंजू ने। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए वहां पर मनगुड़ी रॉयल्स के बल्लेबाज। 11 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। अभी भी मनगुड़ी रॉयल्स को विकेट की तलाश में बीएनबी बुल्स। फिर से एक बार मारा है, इस बार गेंद गैप में जाती हुई सीधा सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बहुत ही इस मैच को एक तरफा करते हुए वहां पर अंजू राठौड़। आज उन्होंने अपनी गेंदबाजी में 5 विकेट निकाले थे और बल्लेबाजी में भी सिर्फ 3 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाकर खेलते हुए अंजू एक बार फिर काशी फिर से लॉफ्ट किया गेंद को गैप में, फिर से सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए वहां पर अंजू लगातार 3 गेंदों में 3 चौके जड़कर बल्लेबाजी करते हुए अंजू 8 रन की आवश्यकता 9 गेंदों में। इस मैच को पूरी तरह से एक तरफा मैच बनाते हुए अंजू ये नतीजा जीवदान का नतीजा मैं मानता हूं। आरिफ को 2 कैच ड्रॉप कर दिए। नतीजा आरिफ ने अभी तक सिर्फ 20 गेंदों का सामना कर 49 रन बनाकर खेलते हुए वहां पर आरिफ 50 को 1 रन दूर है आरिफ अभी तक। बेहतरीन मैच मैं कहूंगा ये। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी। चेंज करते हुए इस बार खिलाड़ियों को कासिम 3 गेंदों में 3 चौका दे चुके हैं अभी तक। इस बार कमबैक करते हुए बेहतरीन गेंद, डॉट गेंद। 8 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता अभी भी इस मैच को जीतने के लिए मनगुड़ी रॉयल्स को, और इसी तरह ऐसा मैच भी बन सकता है। एक बार फिर कासिम, फिर से एक डॉट गेंद। बैट नहीं भागे ना, कैच ड्रॉप। यस,
ओहो, फिर से यह के कैच छूटता हुआ वहां पर। 7 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता। फिर से डॉट गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। फिर से एक बार मैच रोमांचनकारी मूड लेता हुआ। अभी 6 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता। 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ। गुरु गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ है। लगातार 3 गेंदों में 3 चौके खाकर और इसी तरह लगातार 3 गेंद डॉट करा दिया है वहां पर गेंदबाज कासिम ने। बहुत ही टेंशन मैच चलता हुआ ये एलिमिनेटर। 6 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता। 6-8 6-8 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ। कुछ भी हो सकता है अभी भी मैच। गेंदबाज गुरु है, 49 बनाकर खेल रहे हैं आरिफ। अच्छा शॉट मिड ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, थोड़ी सी मिसफील्डिंग। 2 रन आसानी के साथ लेते हुए वहां पर। इसी के साथ 50 रन पूरे आरिफ के। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पर खिलाड़ी द्वारा। कुछ भी हो सकता है मैच अभी भी। 5 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। 5-7 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ನಿನ 6 ಸಾರಿ 5-6 ಸಾರಿ 5-6 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್ ಅವರು। इस बार गेंद बल्कि बैट्समैन को गेंदबाज को चकमा देते हुए सीमा रेखा पार करती हुई 4 रन के लिए सिर्फ 2 रन दूर मनगुली रॉयल्स। इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन दूर। बैट का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद पहुंची थी थर्ड मैन के दिशा पर। वहां पर कोई फील्डर नहीं था। गेंद सीधा सीमा रेखा पार। 4 रन। बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला हो रहा है। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन की आवश्यकता अभी भी। हल्के हाथों से खेला इसको मिड विकेट की दिशा पर। 1 रन लेते हुए तेजी से दूसरा रन भी पूरा करके एक इतिहास रचा है मनगुली रॉयल्स ने। रिवेंज लेते हुए मनगुली रॉयल्स के खिलाड़ी इस मैच को पिचनाಗಿ ಯಾರು ಓಡಾಡಬಾರದು। ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡಬಾರದು। ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡಬಾರದು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ। 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು। एक बहुत ही रोमांचनकारी मुकाबले में मनगुली रॉयल्स ने इस मैच को जीत लिया है 4 विकेटों से। बहुत ही बेहतरीन रोमांचनकारी मुकाबला था ये दोनों
टीमों के बीच। एक वक्त ऐसा था 8 ओवरों में सिर्फ 40 रन पर 5 विकेट गिरे थे। उस मैच को रुख ही बदल कर रख दिया है वहां पर आरिफ और ಈರಣ್ಣ ने। ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು। ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು। ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು। ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ನಡೆದಿದೆ। ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟ ಆಡ್ರಿ ಎರಡು ತಂಡದವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟ, ಸೂಪರ್ ಆಟ। ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು। ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಐತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ। ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು। ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು बहुत ही रोमांचनकारी मुकाबला था ये। मनगुಳಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ